سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار معجزات تخلیق کیے ہیں، اور انسان کو بار بار اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے، اللہ کی تخلیق کو دیکھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے معجزات کو جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ان معجزات میں عظیم ترین جو معجزہ ہے وہ خود انسان ہے اور انسان کی زندگی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سالوں سے انسان خود اپنی زندگی کے بارے میں، لائف اٹ سیلف کے بارے میں سوچتا رہا ہے، غور و فکر کرتا رہا ہے، مگر اب بھی انسان کو زندگی خود اپنی جگہ پر ایک معمہ، ایک مسٹری نظر آتی ہے، ایک بھید، ایک راز نظر آتی ہے کہ نہ معلوم یہ حیات چیز کیا ہے دراصل۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے، جس نے زندگی اور موت، حیات اور موت کو بنایا ہے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے، یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور یہ پوری کائنات جو ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ کائنات کوئی افراتفری یا کوئی کوئنسیڈنس، اتفاقیہ طور پہ وجود میں آنے والی، یا کوئی رینڈم ایکٹ بس ایسے ہی کوئی چیز وجود میں آ گئی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ بہت غور و فکر کرنے والے بھی اگر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی مائنڈ، کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ ریسنٹلی ایک سائنٹسٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہ معلوم کیوں ہمیں ایسا لگتا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو مائنڈ کام کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی شناخت کی جا سکے، وہ اپنے آپ کو ہم سے چھپاتا ہی پھرتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہستی کون ہے جو یہ سب کچھ کام کر رہی ہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے، اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ڈیزائن ہے، ایک بہت عظیم ہستی کی سوچ ہے جو کام کر رہی ہے، اور اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ ہمیں انسپائر کرتی رہتی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ مولا نے جو اپنی میموارز تحریر فرمائی، اس میں ابتدا میں یہ زندگی کے بارے میں مولا کا پیغام تھا کہ لائف از اے گریٹ اینڈ نوبل کالنگ، not a mean and groveling thing to be shuffled through as best we can, but a lofty and exalted destiny۔ کہ زندگی ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی شریف مشغلہ ہے، یا مشن ہے، یا پیغام ہے، یہ کام ہے، یہ کوئی ادنا سی، حقیر سی، معمولی سی اور بس اس کو گھسیٹ کے پوری کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے بس ہم جیسے تیسے چاہے زندگی کے دن پورے کر لیں، بلکہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا پیغام اور ڈیسٹنی ہے ہمارے لیے۔ بہت دفعہ ہم میں نظر آتا ہوگا انسان زندگی سے پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے،
बीमारी है या दूसरी कोई तकालीफ है, उनसे पूछते हैं भाई कैसे हैं, हालात कैसे हैं? कब बस जी अब जिंदगी गिन रहे हैं, दिन गिन रहे हैं, कब खुदा हमें बुला ले, बस अब तो तंग आ गए हैं। ये जिंदगी की तरफ एक मायूसी से भरा हुआ रवैया है। मौलाना ने फरमाया जिंदगी को इस तरह घसीट के पूरे करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही आला डेस्टिनी है हमारे लिए, और इसमें पल पल हमारे लिए बेशुमार पैगामात है कि हम इस जिंदगी को किस तरह बेहतर से बेहतर तौर पे जिए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, और वो जो माइंड हमारी जिंदगी के पीछे, हमारे हयात के पीछे काम कर रहा है, वो हमसे क्या चाहता है, हम उनको हासिल करने की कोशिश करें। हम अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना सकते हैं, किस तरह बामानी बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, आज हम उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात जिंदगी के बारे में ये याद रखने वाली है कि ये जिंदगी, लाइफ हमसे चाहती है कि हम विजडम हासिल करें, हिकमत हासिल करें, लेसन हासिल करें, कुछ पैगाम इसमें से लेकर अपने आप को एनरिच करें। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला बार बार इंसान को याद दिलाता है कि हमने इंसान को अक्ल दी है, इंटेलेक्ट दी है, और जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह फरमाता है कि वो जानवरों की तरह है, हैवान की तरह है। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल है मगर गौर नहीं करते हैं। लहुम आयुनुल ला युबसिरुन बिहा, उनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं हैं। लहुम आज़ानुल ला युबसिरुन बिहा, उनके कान है, ला यस्माउन बिहा, उनके कान है मगर सुनते नहीं है। उलाइका कल अनआम, ये हैवानों जैसे हैं, चौपायों जैसे हैं। बल हुम अदल्ल मिनहुम, उनसे भी गए गुजरे हैं, हैवानों से भी गए गुजरे हैं, जिनको अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने सोचने समझने देखने की सलाहियतें दी हैं मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। फ़अतबिरू या उलुल अब्सार, अल्लाह फरमाता है ऐ आंखों वालों इबरत हासिल करो। दुनिया में देखो, चीजों को देखते हुए उसमें से लेसन लिया करो। कुरान में बार बार अल्लाह तबारक व तआला यतफक्करून, यतज़क्करून, गौर करो, सोचो समझो। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, जमीनों और आसमानों की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, दिन और रात के आने जाने में, लआयातुल लिउलिल अब्सार, देखने वालों के लिए आयात है। अल्लज़ीना यज़्कुरुनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पे गौर फ़िक्र करते हैं और कहते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ मेरे परवरदिगार तूने इनको बेकार पैदा नहीं किया है। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, तू सुबहान है हमें आतिश जहन्नम से बचाए रखना। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते? अल्लाह ने फरमाया अम अला कुलूबिन अफ़ालुहा, या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं, यानी तुम्हारे दिल को हमने सोचने समझने के लिए बनाया है, तुम गौर नहीं करते हो या ताला लगा के रखा है तुमने? तो बार बार अल्लाह तबारक व ताला हमें गौर फिक्र के जरिया, इबरत के जरिया कायनात में मौजूद हिकमत हासिल करने को कहता है, जिससे हमारा वजूद, जिससे हमारी रूह, जिससे हमारी अक्ल का मकाम बुलंद होता है, जो अल्लाह तबारक व ताला हमसे चाहता है। इसलिए शर्फ के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, बरतरी के लिहाज से अल्लाह हिकमत वालों को सबसे ऊपर रखता है। युतिल हिकमत मन यशा, वो जिसे चाहे विजडम अता करता है, हिकमत अता करता है। वह मैं युतल हिकमत फ़क़त ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता की गई उससे बहुत बड़ी नेकी अता की गई है। और रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में सबसे ज्यादा मजबूत है, अल्लाह तबारक व ताला उनका मकाम सबसे ज्यादा बड़ा करार देता है।
تو اس پوری کائنات میں، دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہر لمحہ، ہر پل ہمارے لیے بہت سارے پیغام اور بہت سارے لیسنز ہے۔ اس لیے دانشمند ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ایک درس گاہ کی طرح ہے، ایک اسکول کی طرح ہے، ایک یونیورسٹی کی طرح ہے، جہاں ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا درس کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ انسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے تب تک اسکول میں پڑھنے والے ایک طالب علم کی طرح ہے۔ جس طرح اسکول میں پڑھنے والا طالب علم اگر اپنے درس کو یاد کرتا ہے تو جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اس طرح تمہیں دنیا میں کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی بات دانشمند لوگ ہم سے، غور و فکر کرنے والے، سوچنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہم سب کے لیے ایک درس گاہ ہے اور زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس درس گاہ میں ہم میں سے ہر ایک کا کریکولم مقرر ہوتا ہے کہ خدا کس روح کو، کس بندے کو کس طرح کی ٹریننگ میں ڈالنا چاہتا ہے اور کس بات میں، کن حالات میں ان کے لیے کیا پیغام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انسان حالات میں دانشمندی کو دیکھنے کی کوشش کرے، حالات میں پیغام کو دیکھنے کی کوشش کرے، تو وہ حالات اس کی زندگی میں بجائے اس کو تکلیف دہ معلوم ہونے کے، ان حالات سے وہ اپنی باطنی زندگی کو، اپنی اخلاقی زندگی کو، اپنی روحانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہر واقعے میں جو پیغام مضمر ہے اس کو جاننے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ ایک تنکے کی طرح نہیں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو اتنا اسٹیبل رکھ سکے، اس لیے ہم تقریباً ہماری حالت تنکے کی طرح ہی ہوتی ہے۔ حالات بڑے اچھے ہو گئے، پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہے، بس بندہ بہت خوش ہے، ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن رہا ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا ہے، او یار آج کل بڑے اچھے جا رہے ہیں دن، شکر ہے مارکیٹ بہت ٹھیک ہے، تو ادھر چلا گیا۔ کہیں کوئی کولیپس ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، بزنس ٹوٹ گیا، کوئی اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا، واویلا شروع کیا، رونا شروع کیا، بھئی یہ میں نے کیا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میرے کون سے پاپ ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں اس میں ڈالا گیا۔ اس کونے پہ چلا گیا، کہ جھولے پہ بیٹھا ہوا ہو، جہاں کی ہوا چلی اس طرح انسان گزرتا ہے۔ انتہائی کمزور قسم کی زندگی کی یہ علامت ہے کہ انسان حالات کے ساتھ تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔ دانشمند کہتے ہیں کہ حالات اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، ایونٹ ہوتا ہے، اس میں سے خوشی حاصل کرنا یا دکھ حاصل کرنا وہ تمہارے اپنے دماغ میں ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے اندر ہوتا ہے کہ تم اس چیز کو کس طریقے سے لو۔ آج کے اخبار کے میگزین میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایجوکیشن کے اس حوالے سے، کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آف سائیکولوجی نے اپنی زندگی کی خود سٹڈی کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ میں جیسے جیسے تعلیم حاصل کرتا گیا، میں اس نے کہا کہ ایک ان ہیپی سکسیسفل آدمی بنتا گیا، یہ فریز اس نے یوز کیا، میں کامیاب سے کامیاب ہوتا گیا مگر دکھی سے دکھی ہوتا گیا ساتھ میں، اور کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں بہتر سے بہتر تعلیم لے رہا ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم جس خوشی کی تمنا میں جا رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایک ایسا کورس شروع کروں کہ جس میں انسان کو خوشی کے بارے میں سکھایا جائے۔ کہ میں نے خود بھی تلاش کی اور ہارورڈ میں اس نے کورس کا آغاز کیا ہے، لرننگ ہیپینس، سکھ کیا ہے، خوشی کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے کیا راستے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک کورس ہے۔ اس نے کہا کہ اس کلاس میں اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی کا ہائیسٹ انرولمنٹ ہے اس ایک پروگرام کے اندر، جس میں 900 سے زیادہ بچوں نے نام لکھایا ہے، تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر میں اکنامکس کے شعبے آتے ہیں۔ اتنا زیادہ لوگوں نے اس کو یوزفل پایا ہے، اور یو کے اندر بھی کہتے ہیں درس گاہوں میں ٹیچرز نے یہ ٹیچنگ شروع کی ہے کہ بچپن سے بچوں کو ہیپینس کے بارے میں سکھاؤ، زندگی کو سمجھنے کے بارے میں سکھاؤ، اور اس کے سارے ڈسکشن کا جو ہم جسے کہتے ہیں کہ جو نچوڑ ہے، جسٹ آف اس کا آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر حالات کو پراپرلی سمجھے
اور حالات کے ہر سچویشن میں پازیٹیو میسج لینے کی کوشش کرے. ہر مشکل سے مشکل اور تکلیف دہ بات کے اندر بھی اگر وہ سلور لائن کوئی نکال سکے اپنے واسطے، اس میں سے کوئی میرٹ اور کوئی اچھی بات نکال سکے، تو وہ انسان خوش ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اگر ہم میں سے ہر ایک انسان روزانہ 2-3 منٹ دن میں نکال کر صرف 2-3 منٹ یہ لکھ لے کہ میری زندگی میں یہ باتیں اچھی ہے، میری زندگی میں یہ باتیں دوسروں کے مقابلے میں اچھی ہے، کہتے وہ انسان بہت کم پریشان ہوں گے، کم دکھی ہوں گے، ہیپینس ان کے پاس زیادہ ہوگی، اور پریکٹیکلی وہ کہتے ان کی عمر دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی بہتر ہوگی. تو کہتے ہیں زندگی کو سمجھنے کا بھی اپنا ایک گر ہوتا ہے. تو ہم جس زندگی کے درسگاہ میں رہتے ہیں، اس درسگاہ سے اگر ہم کچھ لیسن لے سکتے ہیں، تو ہم جو حالات کو بلیم کرتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنا فرسٹریشن، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے لیے وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ افراد کو یا حالات کو ذمہ دار ٹھہرائے. اس نے ایسا کیا ورنہ میرے ساتھ یہ ہوتا، اس نے رکاوٹ ڈال دی ورنہ میرے ساتھ یہ ہوتا، یہ حالات نہیں ہوتے تو میں یہ ہو جاتا. کہ یہ بلیم گیم جو ہے نا، ان سے باہر نکلو اور ہر حالات میں کوئی چیز پازیٹیو دیکھنے کی کوشش کرو، ہر صورتحال میں کوئی چیز اچھائی دیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ قدرت کے اس کارخانہ میں، قدرت کے اس کائنات کے اندر انسان کو ڈیفرنٹ کنڈیشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور کتنی اچھی بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جب اب اچھی حالت میں ہوتا ہے، اچھی حالت جو ہم دنیاوی ٹرم میں یوز کرتے ہیں، بھئی مالی طور پر ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایفلوئنٹ کنڈیشن ہے، تو ہماری اچھی حالت کے دوران ہماری زندگی سپرفیشل ہوتی. انسان جب آسودہ ہوتا ہے، کمفرٹیبل لیونگ ہوتی ہے نا، تو ہماری زندگی سپرفیشل ہوتی ہے، سرسری ہوتی ہے، زندگی میں گہرائی نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی، ہم ایک بہت ہی شیلو لائف گزار رہے ہوتے ہیں. انسان جب تکلیف میں پڑتا ہے، جب بحران میں جاتا ہے، جب کرائسس آتی ہے، جب کوئی صدمہ ہوتا ہے، جب کوئی مشکل درپیش آئے، ہیلتھ کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ریلیشن شپ کے لحاظ سے، انسان غمگین جب ہوتا ہے، چاروں طرف اسے اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، تو اس کا انٹروسپیکشن بڑھتا ہے، تو وہ اپنی ذات کی طرف غور کرتا ہے، اس کی سوچ گہری ہوتی جاتی ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں ایسے حالات سے، کرائسس سے گزرے ہیں، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پر کہ ہم نے جتنا اپنے بارے میں کرائسس کے حالت میں سوچا ہے، صدمے کی حالت میں سوچا ہے، غمگینی کی حالت میں سوچا ہے، اتنے اچھی حالت میں ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا ہے. تو یہ جو غمگینی کی حالت ہے، صدمہ کی حالت ہے، بحران کی حالت ہے، کرائسس کی حالت ہے، یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہے. میں شروع میں جو کریکولم کا ذکر کر گیا، قدرت کی اس یونیورسٹی میں کوئی کامن کریکولم نہیں ہے. جب پاکستانیوں کا یہ کریکولم ہو گیا، امریکن کا یہ کریکولم ہو گیا، 20 سال کے بچوں کا یہ کریکولم ہو گیا، اردو والوں کا یہ ہو گیا، انگلش والوں کا نہیں. ہر انڈیویجول کا اپنا کریکولم ہوتا ہے، ہر فرد کا اپنا نصاب ہوتا ہے، اور میرے نصاب میں کیا ٹریننگ اور کیا تعلیم لکھی ہے، وہ دوسرے کے نصاب میں نہیں لکھی ہے. اس لیے کمپیریزن بھول جائیے، اس کے ساتھ ایسا، میرے ساتھ ایسا کیوں، وہ اس کا کریکولم ہے، یہ تمہارا ہے. تمہیں تمہارے کریکولم میں زندگی گزارنی ہے. تو حالات کے ہر قدم پہ ہمارے لیے پیغامات ہیں، اور ان میں جو بہترین لیسن ہم کو ملتا ہے زندگی میں، وہ ہمارے بحران کے دنوں میں ملتا ہے، وہ ہمارے کرائسس کے دنوں میں ملتے ہیں، وہ ہمارے صدمات کے دنوں میں ملتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا پکانا جانتے ہیں اور پکاتے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کھانے کو پکانے کے لیے ہیٹ کا دینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو آپ بہت ہلکے دم پہ رکھتے ہیں اور لانگ ٹرم پہ، لمبے عرصے کے لیے، کہتے ہیں اس کو ایک ساتھ بہت زیادہ ہیٹ مت دو، کم ہیٹ پہ رکھو، مگر ڈیوریشن لمبا رکھو، اس کی لذت اور اچھی ہو جائے گی. ہماری زندگی کو بھی ہیٹ میں رکھنا ہے، قدرت کے کریکولم میں اپنے اپنے ہیٹ کا لیول ہوتا ہے، مگر ہے. اور ہم اس ہیٹ میں پریشان ہوتے ہیں، میرے ساتھ کیوں، مجھے اتنا ایکسکیوز کیوں کیا گیا، اتنا کیوں دبایا گیا. دیکھیے کوئی بھی ٹریننگ جو ہے جتنی زیادہ مشکل ہے، وہ اتنی زیادہ ریئل لائف سچویشن میں ہوتی ہے.
آپ آرمی میں چلے جاتے، کمانڈوز بنتے ہیں، ٹاسک فورس بنتے ہیں، ریپڈ ایکشن فورس ہوتے ہیں. کیا یہ کمانڈوز اور ٹاسک فورس اور یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹرین لوگ ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے ٹریننگ لیتے ہیں؟ کیا کوئی کتابیں پڑھ کے کمانڈو بنتا ہے؟ نہیں. وہ ریئل لائف سچویشن میں ڈالا جاتا ہے، ان کو پہاڑوں سے گرایا جاتا ہے، دریا میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، اوپر سے گرایا جاتا ہے، ریئل لائف سچویشن میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ٹریننگ صحیح معنی میں ٹریننگ ہو. تو ہماری زندگی میں ہماری باطنی صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے اور زندگی سے حکمت سیکھنے کے لیے انسان کو ریئل لائف سچویشن میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ نیچر کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے. گریونگ، صدمے میں رہنا، غمگینی کی حالت میں رہنا. ہم تو پوری طرح نہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشیاں اظہار کر پاتے ہیں، نہ شاید ہم پوری طرح اپنے غم کا اظہار کر پاتے ہیں. ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے دوسروں کا کہ 99%، 98% ہم دوسروں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں کیا کروں کہ دوسرے خوش ہوں اور میں کیا نہ کروں کہ دوسرے ناراض ہو. بس مجھے میرے گھر میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، میرا بچہ گزر گیا ہے، اب مجھے کتنا رونا وہ میت کمیٹی والے مجھے بتائیں گے. مجھے رونے کی اجازت نہیں ہے. بھئی میرے بچے پر لوگ سمجھتے ہیں برا ہے. ارے بھئی کیا بات ہے؟ مجھے کتنا رونا کتنا نہیں رونا یہ بھی دوسرے ڈیفائن کریں گے میری زندگی کے واسطے. یہ تو چیزیں سوشل پریشرز ہوتے ہیں. ہم نے ساری دنیا کو اپنا جج بنا کے رکھا. بھئی تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہے، میں اس طرح جیوں گا. بی یور سیلف اینڈ لیو یور اوتھینٹک لائف. اوتھینٹک لائف، بی یور سیلف. ہم جو ہیں وہ بنے اور اپنی زندگی کی جو ہماری ریالٹی ہے، ہم تو زندگی اندر سے کچھ ہوتا ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں، ہمارے آدرش کچھ ہوتے ہیں، ہمارے ویلیوز کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہم جیتے وہ ہیں جو دوسروں کو پسند آئے. دوسرے کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے اسی میں ہم ہماری زندگی گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت سے انسان دنیا میں آ کر گزر جاتے ہیں، ابھی تک ان کی میوزک ان کے اندر ہی رہ جاتی ہے. وہ اپنا گانا گا ہی نہیں پاتا کیوں بھئی دوسرے گانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. So many people die in this world with their music still in themselves. مر گئے ہیں وہ لیکن ابھی تک ان کو اپنا نغمہ گانے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ اس کو ریئل لائف جینے کی اجازت نہیں ملی. قدرت ہماری زندگی میں غمگینی کا بھی ایک سلیبس رکھا ہوا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. کسی کرائسس میں، کسی تکلیف میں بچے کی موت ہو جاتی ہے، جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، لائف پارٹنر کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ قدرت کا ہمیں ایک لیسن ہے. لائف میں جتنی خوشیوں کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے، غم کے ذریعے سے بھی پیغام ملتا ہے. ہمارا جو ڈیپتھ ہے، ہماری جو گہرائی ہے، اس کو باہر آنے کے لیے انسان کا غمگینی کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. یہ ہماری شاید بہت ہم انوسنٹلی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں. اس میں ہمارا انٹینشن برا نہیں ہوتا، انٹینشن اچھا ہوتا ہے. ہم نے شاید یہ سوچا ہے کسی کو تکلیف ہو تو رونا نہیں چاہیے، بہت زیادہ رونا نہیں چاہیے. بھئی یہ اپنے بچے کو بہت یاد کر رہے، اس کا مائنڈ ڈائیورٹ، جو اس کو گھومنے لے جاؤ، اس کو تھوڑا فریش کر کے آؤ، یہ بس اپنے شوہر کی یاد میں ہے، اپنی بیوی کی یاد میں ہے. بھئی کیوں؟ قدرت نے غمگینی کا ایک پروسیس بنایا ہے. یہ غمگینی کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ اس کو آف کر دیں گے تو غمگینی ختم ہو گئی، آن کر دیا تو غمگینی آ گئی. زندگی کے رشتے بنانے میں اشرے کئی ڈیکیڈز لگتے ہیں لیکن وہ ایک جھٹکے سے ٹوٹتے نہیں ہیں. وہ ایک جھٹکے سے ٹوٹتے نہیں ہیں. اگر ہم نے 50 سال کسی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب اس کے یاد میں مجھے 12 مہینہ 6 مہینہ اس کو یاد کرنے اور اس کے یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اجازت نہیں ہے؟ مجھے پوری اجازت ہے. اور یہ اجازت ہونی چاہیے کیونکہ انسان پہ جب صدمات آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ شوق کے عالم میں ہوتا ہے. اس سے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ شوق کو ریئلائز کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے،
फिर एंगर की हालत में, गुस्से की हालत में होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद वो एक्सेप्टेंस की आलम में होता है कि सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हुआ। और फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली, ये जो आप देखें खाली हमारे मजहब में नहीं, दुनिया के तमाम मजाहिब के अंदर किसी के गुजर जाने के बाद आप फौरन उसको दफन करते हैं, फिर पहले दिन दुआ होती है, तीसरे दिन दुआ होती है, 10वें दिन आप याद करते हैं, 20वें दिन याद करते हैं, 40वें में याद करते हैं, 6 महीने में याद करते हैं, साल में याद करते हैं। ये क्या है? ये सारे मजाहिब में इस तरीके की बातें क्या है? ये पैगाम है कि वो जो रिश्ता है ग्रेजुअली 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 आप उससे विड्रॉ होते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल है। इसका मकसद ये है, अगर हम जिंदगी में क्राइसिस में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, अगर हम गमगीन हैं, सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल, कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है। और अगर हमारे घरों में, हमारे दोस्तों में, बिरादरों में कोई ऐसा होता है, उनको सपोर्ट करें। मैं तो समझता हूं कि हमारी जिंदगी में जो बहुत सारे मुश्किल मरहले आते हैं, उनमें से एक मुश्किल मरहला शायद ये होता है कि जब हम किसी के यहाँ कॉन्डोलेंस करने जाते हैं, तो कॉन्डोलेंस में क्या करना चाहिए? बाज़ औक़ात हम चीज़ बहुत आसान और फॉर ग्रांटेड समझ, चलो भाई उनके यहाँ जाके बैठ के आता हूँ, उनके रिश्तेदार गुजर गया, वालिद गुजर गया, बेटा गुजर गया, जाके बैठ के आते हैं। तो क्या करना चाहिए? हम बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में आ जाते हैं कि क्या करें। हम जाके दिलासा देते हैं, भाई जो खुदा की मर्जी था, खुदा की मर्जी थी, हो गया, बस आप दिल छोटा न करें, आपके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब वो अपने दिल में ये कहते हैं, क्या मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ जो तुम मुझे बता रहे हो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? या तो हम पूछेंगे भाई क्या हुआ, 400 आदमी को बेचारे बता चुके अभी तक कि क्या हुआ, हम वो उसको रिपीट करवाते, जी आप फिर से बोलिए क्या हुआ क्या हुआ। इट डजंट मेक एनी सेंस, इसका कोई मतलब नहीं होता। हम जानते हैं क्या हुआ, और वो चीज बोलवाने का कोई मकसद नहीं होता है। दानिशमंद लोग कहते हैं, हमारे सोसाइटी में अच्छी बात है कि हम जाके दुआएं मांगते हैं, मरहूम की अच्छी बात करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, मगफिरत कर लेते हैं, जो भी होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में कुछ न करना, कुछ न कहना सबसे बड़ी दानिशमंदी होती है। जस्ट बी देयर, वहां जाके रहें। जो गमगीन है उसको उस वक्त लेक्चर सुनने का शौक नहीं है, जो गम में है उसको मेरे वाज में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी और मेरी तकरीर में कोई दिलचस्पी है। वो ये नहीं जानना चाहता कि उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। वो ये कहता है कि बस मुझे मेरे गम में रहने दो, बस मुझे मेरा गम एक लिहाज से इंजॉय करने दो, मुझे ग्रीव करने दो, मुझे अपनी हालत में छोड़ दो। तो ऐसी हालत में बस जाके बैठें, अपना बस उसका हाथ लेके थोड़ी देर बैठे रहें। मेक योर सेल्फ प्रेजेंट देयर, फिनिश। उसमें काफी चीजें हो जाती है। एक छोटे बच्चे को एक बड़ा इनाम दिया गया एक दफा कि ये दूसरों का ख्याल रखने वाला बड़ा अच्छा बच्चा है। बड़ी अच्छी बात है, छोटा सा बच्चा है, उसे इनाम दिया गया कि ये बहुत ज्यादा कंसिडरेट है, सामने वाले का बड़ा ख्याल करता है, बड़ा ख्याल किया है। भले हुआ क्या था, इसने क्या, इसको इतना बड़ा इनाम किस बात पे मिल गया? कहा इनके पड़ोसी में बुजुर्ग रहा करते थे कपल, बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर बड़ा गमगीन था, रो रहा था, तो ये जाके उसकी गोद में बैठ गया। वो जाके उसकी गोद में बैठ गया बस, और वो उसको प्यार करता रहा, रोता रहा। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने क्या किया वहां जाकर? उस बुजुर्ग जो गमगीन थे, उसकी वाइफ गुजर गई, तुमने क्या कहा? आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिड नथिंग, आई जस्ट हेल्प हिम टू क्राई। मैंने उसको रोने में मदद की है और कुछ नहीं किया मैंने। ये रियलाइजेशन कि हम किसी के गम में बजाय उसको कहें कि मत रो, बुरी बात है, मौला नाराज होता है, ये होता है, ये सब अनरियलिस्टिक चीजें हैं जिन पे गुजरती है उनको पता हो। ऑफ कोर्स कोई भी चीज एक्सेस में, एक्सट्रीम में तो कहीं भी पसंद नहीं की जाती, मगर जो इंसान जिस हालत से गुजरता है उसको पता होता है। उसको वहां नसीहतों की और उसको वहां लेक्चर्स की जरूरत नहीं। आप अपना कंधा उसको ऑफर करें, प्लीज तुमको रोना है, आओ मैं तुम्हें सहारा देता हूं, मेरे कंधे पे अपना सर रखो, जितना रोना है रो लो,
क्योंकि ये भी कुदरत का अपना एक हिस्सा है और नेचर को फरोग देना और हमारी लाइफ के नेचुरल हिस्से के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इसमें हमारा मजहब, हमारा दीन हमारी मदद करता है। तो सबसे पहली बात जो जिंदगी से हमें हासिल होती और होनी चाहिए वो हिकमत है, वो लेसन है। जिन हालात में भी हम जिंदगी गुजारते हैं, यानी इस वक्त खुदा ना करे हम जिस कंडीशन में भी है, अगर हमें यह मालूम हो कि हमारी कोई भी हालत, कोई भी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते। एक चाइनीज कहानी बड़ी अच्छी बयान करते हैं कि एक वो पानी भरने वाला, जिसे पहले जमाने में गांव में पानी दिया करता था, दो मशकीज़े या दो कूजे कंधे पे किसी रस्सी से बांध के घर घर पानी पहुंचाना का, वो जो घरों में पानी दिया करता था तो उसके दो कूजों में से एक कूजा थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसमें से पानी लीक होता था हमेशा। तो जब वो पानी भर के निकलता और घरों तक पहुंचता तो एक कूजा तो सही सलामत पूरा पानी पहुंचा, दूसरा जो है वो मुश्किल से आधा पहुंचाता था, क्योंकि उसमें छेद था और पानी गिर जाता था। यह है तमसीली बात, मगर हर तमसील के पीछे जो मैसेज है वो देखने की जरूरत है। तो एक दफा वो जो शिकस्ता कूजा है, छेद वाला कूजा, अपने मालिक से कहता है कि मैं कैसा बदकिस्मत हूं, कितना बदनसीब हूं। हम में से हर एक जब अपने आप पे गौर करता है और दूसरों से कंपेयर करता है, हमेशा ऊपर वाले से कंपेयर करके अपने आप को कोसते ही रहते हैं हम। कहते देखो मैं कैसा नाकारा हूं, तुम इतनी मेहनत करके उठाते हो पानी, तुम्हारा वो साथ वाला कितना अच्छा है, पूरा पानी पहुंचाता है, मैं अधूरा, मैं आधा पहुंचाता हूं, मैं बिल्कुल बेकार हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो उस मालिक ने कहा कि ऐसी बात नहीं कहो, देखो इंसान कोई भी चीज जिस हालत में भी हो उसमें उसमें उसका एक पॉजिटिव साइड होता है। कहा देखो आज तक तुमने कुछ कहा नहीं तो मैंने तुमको भी नहीं बताया, लेकिन चलो आज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। तो जहां से पानी भरता था उसको वहां लेके, देखो मैं यहां से पानी भर के रोज जाता हूं, तुम्हारी साइड कौन सी है? कहा मेरी साइड ये है, यहां से मैं गुजरता हूं और यहां से पानी तुम्हारा गिरता जाता है, कहां बराबर है? देखो रास्ते के दोनों साइड में से कौन से साइड में हरियाली है तुम मुझे बताओ। रास्ते के दो साइड है, उसमें से एक साइड पूरा सूखा जा रहा है, एक साइड में घास है, हरियाली है, फ्लावर है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। कहा मुझे बताओ कौन सा साइड है जिसमें घास है, हरियाली है, फ्लावर है? कहा ये तो वह है, वो है जहां से मैं गुजरता हूं। कहा देखो तुम्हारे अंदर जो छेद है वो यहां पानी गिराता जाता है और जहां जहां तुम पानी गिराते जाते हो वहां मैं बीज डालता जाता हूं। ये तुम्हारे गिरने की वजह से, तुम्हारे पानी गिरने की वजह से ये सारी हरियाली हो गई है, और न सिर्फ ये बल्कि इसमें से मैं हर रोज फ्लावर निकाल कर, गुलदस्ते बनाकर न मालूम कितने बड़े बड़े लोगों के टेबल पे जाके पहुंचाता हूं, तुमको मालूम है? और वो जो ऊंचा हो रहा था, मैं कंप्लीट हूं जी, परफेक्ट हूं, मैं सब चीज टाइम पे पहुंचाता हूं। कहा देखो उसकी साइड खाली की पर पानी पहुंचाता है, लेकिन जो बेनिफिट तुम पहुंचा रहे हो वो वहां नहीं है। तो हम जिस हालत में, जिस कंडीशन ने हमें जहां भी रखा है हमारी शख्सियत में, खुदा ने कोई ना कोई मुफीद चीज रखी है और इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करके, सामान की तरह ट्रीट करके नहीं। कहते इंसान पर्सन होते हैं, लोग थिंग्स नहीं होते हैं, अशिया नहीं होते हैं। लोगों को अशिया की तरह, चीजों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो पैगामात कुदरत हमें देना चाहती है वो ये है कि खा हमारी जिंदगी मैटेरियलिस्टिकली हम कहीं भी पहुंच जाएं, इंसानी वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इंसानी अकदार अपनी जिंदगी से कभी भी खत्म ना होने दें। हमारे पास नौकर काम करते हो, हमारे मुलाजिम हैं, जिनके साथ भी हमारी डीलिंग होती है, याद रखिए वो भी इतने ही इंसान हैं जितने हम इंसान हैं। शायद हम ज्यादा पढ़े लिखे इंसान होंगे, कोई कम इंसान कम पढ़ा लिखा होगा, मगर वो कम इंसान और मैं ज्यादा इंसान नहीं हूं। कोई बहुत दौलतमंद और दूसरा बहुत गरीब इंसान होगा, मगर दौलतमंद बहुत ज्यादा इंसान और गरीब कम इंसान नहीं होगा, दोनों इंसान होंगे। और ये इंसानी वैल्यू हम में से हर एक में है, जिस पर कभी कभी मादियत और दुनिया की चीजें जो है वो पर्दा डाल देती है। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी जगह लूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़े पेंटर आर्टिस्ट गुजरे हैं, जेम्स मैकनिल विस्लर उसका नाम है। जवानी के दिनों में वो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में
इंजीनियरिंग की तालीम ले रहा था। वैसे वो एक आर्टिस्ट था और इंसानी वैल्यूज से भरा हुआ वो शख्स था, लेकिन जब मिलिट्री ट्रेनिंग में था इंजीनियरिंग के शोबे में, तो उनको ट्रेनिंग के दौरान उनका जो टीचर था उसने कहा कि आप एक सब अपनी अपनी जगह पे एक ब्रिज का स्केच बना के ले आओ। अब मिलिट्री एकेडमी में ब्रिज का स्केच, ब्रिज इसलिए बनाना होगा कि बमबारी करनी हो तो कहां से करे और दुश्मन को रोकना हो तो कहां से रोके, उनके दिमाग में ये थिंकिंग होती है ना। तो सब ने अपने अपने हिसाब से एक ब्रिज का स्केच बना दिया और ये विस्लर भी अपना ब्रिज का स्केच लेकर गया, ब्यूटीफुल ब्रिज का स्केच बनाया। उसके ऊपर दो प्यारे प्यारे बच्चे, अब ये मिलिट्री एकेडमी है, उसमें दो प्यारे बच्चे डोरी डालकर नीचे पानी में मछलियां पकड़ रहे हैं। इसका मुझे ब्रिज बनाना है, ब्रिज तो है। उसका प्रोफेसर देख के गुस्सा हो गया, भाई ये क्या, ये तुम क्या स्केच बनाए, ये बच्चों को कहां से लेकर आए। कहा प्रोफेसर, एक लाइफलेस स्केच का क्या मतलब होता है? खाली में लकड़ी का लोहे का स्केच बना, उसमें क्या है? जिंदगी तो होनी चाहिए, लाइफ के बगैर उसमें क्या टेस्ट आएगा। तो देखो कितने प्यारे। अब उसका कंसंट्रेशन बच्चों पर, और वो मासूम बच्चे मछलियां पकड़ रहे हैं, जिसमें से जो एस्थेटिक सेंस उसको मिल रहा है, जो हैप्पीनेस मिल रहा है, उसकी नजर वहां पर है। मिलिट्री की नजर है कि इसको धमाके से उड़ाना है, इस टाइप का कोई बना के लाओ। सोचने का अंदाज है ना। मिलिट्री इंसान को मारता है तो इंसान नहीं गिनता है, टारगेट गिनता है। वो नहीं देखता कितने लोग मर रहे हैं, टारगेट हिट हुआ, कैजुअलिटीज, ये बड़े आम किस्म की बातें हैं। वो लाइफ को देखता है। देखो कितना अच्छा लगता है कि दो बच्चे मछलियां पकड़ रहे। कहा मैं तुमको मछलियां पकड़ने के वास्ते नहीं बुलाया हूं, हटाओ इन बच्चों को यहां से और पुल का स्केच बना के ले आओ। वो हर इंसान का बी ट्रू टू योर सेल्फ कहते हैं ना, अपनी जात में सच्चे रहो। दूसरा स्केच बना के ले आया। ठीक है, आपको बच्चे पुल पे खेलते हुए अच्छे नहीं लगते, आपका ब्रिज आपको देता हूं, ये आपका ब्रिज है। दो बच्चे पुल से नीचे उतर गए हैं और पुल के किनारे पे उतर के डोरी पानी में डाल के मछलियां पकड़ रहे हैं। अब उस्ताद को प्रॉब्लम बच्चों से है, इसकी लगन बच्चों के साथ। भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, इनको तुम पुल का स्केच बना के लाओ ना, ये क्या तुम बच्चों को साथ में लेकर आते। उसको बड़ा सदमा लगा कि जिंदगी से इतनी दुश्मनी क्यों है, लाइफ के बगैर। वो कहते हैं हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, लाइफ इटसेल्फ, उससे प्यार नहीं है तो फिर क्या है। इतनी रूखी, इतनी पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह जिंदगी कैसे गुजार सकता है इंसान। जाओ हटाओ इनको यहां से और ब्रिज का स्केच बना के ले आओ। तीसरी मर्तबा वो ब्रिज का स्केच बना के ले आया। वही ब्रिज है। वहां दो बच्चे पहले पुल के ऊपर थे, फिर साइड पे उतर गए। अब उसने पुल के किनारे दो छोटी छोटे कब्रें बना दी, दो बच्चों की, दो ग्रेव बना दिए, दो बच्चों के नाम लिख दिए, जैसे कि दो मासूम बच्चों की कब्रें हैं। उस्ताद ने कहा अब ये क्या है भाई, आखिर आपने इनकी जान लेके छोड़ी, आखिर आपने इन बच्चों को मार के छोड़ा कि आपको इतनी प्रॉब्लम थी। बट आई कैन नॉट मेक एनी स्केच विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। इवन द डेथ ऑफ दिस टू चिल्ड्रन गिव्स मी द मैसेज ऑफ लाइफ। कि इसमें लाइफ थी मगर आपने ले ली, आपको प्रॉब्लम था बच्चों से। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी, लाइफ, इंसानी वैल्यूज के बगैर जिंदगी में कोई मजा नहीं है। हमारे घर में नौकर भी कोई क्यों ना काम करता हो, कोई स्वीपर भी क्यों ना हो, उसके अंदर एक जिंदगी है, उसमें एक लाइफ है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी दुनिया है। शायद उसमें से कुछ भी हमको नहीं नजर आता हो, मगर याद रखिए जितनी हमारी अरमानों की दुनिया बड़ी है उनमें भी है। कहते ये इंसानी जज्बात से भरपूर जो वैल्यूज हैं, उसके बगैर लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अल्लाह की दी हुई जिंदगी बहुत रिच है, इसमें बहुत कुछ सीखने का है। और जितना सीख के, जितने अपने आप को हम एनरिच करते रहेंगे, इतनी हम इस जिंदगी में अल्लाह की जो हिकमतें हैं वो जानते रहेंगे और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत और आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलावत पढ़े दिलदार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।